हरे नमः। स्वीयानां तान् चाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिको भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिसायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधं। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधातुः। वार्ता प्रसंग 2। और प्रभुदास रसोई हाथ सो सदा करते। सो एक दिन रसोई बिगड़ी गई, दाल काची रही और लिट्टी झरी गई। तब प्रभुदास के मन में यह आई, जो ऐसी बिगड़ी रसोई सी ठाकुर जी को कहाँ समर्पे। ताते चरणामत मिलाए के लिए कहे थे, पुष्टि मार्गी वैष्णव हैं, तिनको मन कोमल है। जैसे सी ठाकुर जी अत्यंत कोमल है, तैसे भक्तन को मन हूँ है। ताते ये विचारे, जो कहाँ ऐसी सामग्री समर्पो। अरु दग्ध अन्न को दोष हूँ है। वृंतांकन च कलिंगन च दग्धान्न च मसूरी कहा इत्यादि विचारी के श्री ठाकुर जी को समर्पे नहीं। और अन्न प्रसादी को महादोष है, ताते चरणामत मिलाए के लिए। तब श्री ठाकुर जी ने श्री आचार्य जी से कहो कि जो मैं प्रभुदास की बाटी देखी, सो आज मोको भोग न धरियो, आपू लिए। या में यह जताए, जो श्री ठाकुर जी यद्यपि एक है नंदराज कुमार, परंतु भक्तन के भाव करी के जितने भक्त हैं, तिनके तितने ठाकुर हैं। सो प्रभुदास के भाव के ठाकुर जी ने कही, जो प्रभुदास ने भोग नहीं धरियो। तब श्री आचार्य जी ने प्रभुदास से कहो, तू आज श्री ठाकुर जी को भोग समर्पे बिना क्यों लियो। तब प्रभुदास ने विनती करी, महाराज दाल काची रही, अंगाखरी जरी गई, तब चरणामत मेली के लियो। श्री आचार्य जी कहे, ऐसी रसोई क्यों करी। श्री ठाकुर जी बड़ी बेरलो बाट देखी, ताते सावधानी सो आची रसोई करी भोग धरी के लीजो। ता दिन ते प्रभुदास सावधानी सो रसोई करते। भाव प्रकार या में यह जताए कि यद्यपि चरणामत मिलाए के लियो, सो अन्नदोष मिट्यो, परंतु भगवत भोग पदार्थ न भयो। ताते वैष्णव को जैसे ठाकुर जी को भोग धरियो हो तैसे लेनो। दही न्यारो धरियो हो तो दही में भात मिलाए के अपने न लीजिए। काहे थे दूध भात दही भात न्यारे न्यारे भक्तन के भाव की सामग्री है। ताते चरणामृत तथा प्रसादी वस्तु पधराई ले, काहू सामग्री में ते अपने भोग अर्थ न लेनो। दास धर्म प्रभु को उच्छिष्ट जैसो आरोग्य हो वही प्रकार को लेनो। प्रतिव्रता को ये लक्षण है इत्यादि भाव जताए। वार्ता प्रसंग 3। और एक समय श्री आचार्य जी महाप्रभु ब्रज में पधारे। सो गोवर्धन के पास राधा कुंड स्थल है, ता शीतकाल के दिन हते। सो बेगे ही श्री आचार्य जी ने रसोई करी भोग धरे, आप भोजन करियो। पाछे प्रभुदास तो कहे, महाप्रसाद ले। तब प्रभुदास ने कही, महाराज में स्नान नहीं कियो। ताको आशय यह कि जो श्री आचार्य जी के सेवक सगरे अपनी न्यारी न्यारी रसोई करते सो लेते, परंतु श्री आचार्य जी श्रीकुंड में स्नान करी रसोई करी भोग धरे। सो वह स्थल स्वामी जी को स्थल है, सो आपको बहुत प्रिय है। तथा प्रभुदास पर कृपा करना श्री आचार्य जी कहे, महाप्रसाद ले। तब प्रभुदास मर्यादा के वचन कहे कि मैं नहायो नहीं। ता समय श्री आचार्य जी पुष्टि लीला में मग्न है। सो प्रभुदास को व्रज को स्वरूप दिखाए। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु आप 2 श्लोक करी
के ब्रज को स्वरूप दिखाए। वृक्षे वृक्षे वेणुधारी पत्रे पत्रे चतुर्भुजः यत्र वृंदावने तत्र लक्ष्यालक्ष्य कथा कुतः जलादपि रजः पुण्यम रजसोपि जलम वरम यत्र वृंदावनम तत्र स्नात्वा स्नात्वा कथा कुतः। यह कहे कृपा करके सो प्रभुदास व्रज को स्वरूप अलौकिक देखे। सो वृक्ष वृक्ष के नीचे वेणुधारी साक्षात गोवर्धन धर भक्तन के संग लीला करते हैं। ऐसे वृक्ष भगवदी हैं, तिनके पत्र कैसे हैं, चतुर्भुज रूप हैं। ता वृंदावन के वृक्ष वृक्ष वेणुधारी श्री गोवर्धन धर रूप हैं, तिनको आश्रय चतुर्भुज रूप नारायण रूप पत्र होए आश्रय वृक्षण को कियो है। ऐसो वृंदावन है। सो लक्ष्यालक्ष्य कथा है, लौकिक लोगन को अलक्ष्य और भगवदीन को स्वरूपात्मक। सो कथा कही न जाए। या बात को भक्तजन जाने, कृष्ण रूप जाने, कृष्ण रूप वृक्ष हैं सो लोगन को न दिसे। तैसे ही श्री वृंदावन की रज सो जल श्रेष्ठ है और जलते रज श्रेष्ठ है। ता नहायवे की कथा कहाँ कही है। भावे जल सो नहाए भावे रज लगाए। सो रज उड़ी के लागी तब नहायवे की अपेक्षा रही नहीं, परंतु मर्यादा के लिए नहानो। यह सुन के प्रभुदास को अलौकिक श्री वृंदावन के दर्शन हुए। तब बिना नहाए महाप्रसाद लिए सो श्री आचार्य जी की आज्ञा थे। या प्रकार प्रभुदास को श्री वृंदावन को अलौकिक स्वरूप वर्णन किए, जहाँ वेद मर्यादा की गम्य नहीं। और एक समय श्री आचार्य जी महाप्रभु श्री गोवर्धन धर के मंदिर में श्री गोवर्धन धर को श्रृंगार करते थे। तब यह मन में आई, जो आज दही होए तो समर्पिए। तब प्रभुदास सो कहे, जा कहूँ दही मिले तो ले आओ। तब प्रभुदास चले, सो एक अहिरनी मिली। तब वासो पूछे, तेरे पास दही है? तब उन कहो कि दही मीठो सुंदर है, परंतु तू मोको कहाँ देगो। तब प्रभुदास ने कही, दही मोको दे, जो तू मांगे सो मैं तो को देऊँ। तब अहिरनी ने कही, 1 टका दे और कहा तू मोको मुक्ति देगो। तब प्रभुदास ने कही, जा तो को टका और मुक्ति दो दीने। तब अहिरनी ने कही कि मैं कैसे मानो। तब प्रभुदास ने कागज पर लिखी दीनो, जो दही के पलटे मुक्ति दीनी। तब अहिरनी अपने अंचल सो बांधी के अपने घर आई। तब वाने पड़ोसनी सो कही, आज मैं दही के पलटे मुक्ति ले आई हूँ। तब पड़ोस ने कही, अरे जा तो को वैराग्या ने ठगी लियो, मुक्ति कहाँ देगो। तब वह अहिरनी ने कही, ऐसे मती कहे, वो बड़े महापुरुष हैं, मोको साचे ही मुक्ति दीनी है। मोको कागज लिखी दियो है, सो मेरे छेड़े बांधियो है। यह झूठ वो झूठ न बोले। तब वो कहो, अब जानी पड़ेगी। पाछे घरी दोई में बाकी देह छूटी। तब जमदूत आए। इतने में विष्णुदूत आए कि जमदूतन सो कहे, छोड़ी देव या को मुक्ति करेंगे। जब जमदूतन ने कही, यह मुक्ति को कुछ साधन तो क्यों नहीं, मुक्ति कैसे होएगी। तब विष्णुदूत ने कही, या को श्री आचार्य जी के सेवक प्रभुदास ने दही के पलटे मुक्ति दीनी है, सो ले जाएंगे। तब जमदूत फिर गए। विष्णुदूत या को विमान पर बैठाए के ले चले। तब इनने कहो कि मेरी पड़ोसनी को विश्वास नहीं जाते, वासो कहीं चलो। तब वासो कहे कि श्री आचार्य जी के सेवक ने दही के पलटे या को मुक्ति दीनी हती, सो या को ले जात हूँ। तब वह अपने घर ते दूरी के आए देखे तो वह हरनी मरी पड़ी है। तब वह पड़ोसनी विधवासिन सो कहे कि या के छेड़े एक चिट्ठी बंधी है, सो देखो तो। तब वाको अंचल देखे तो दही के पलटे मुक्ति लिखी है। तब वाको विश्वास आयो। तब वे हुई चली, मैं हूँ वह महापुरुष के पास जाए मुक्ति ले हूँ। सो वे श्री आचार्य जी की सेवकनी होए कृतार्थ भई। और यहाँ श्री आचार्य जी दही भोग धरे। तब श्रीनाथ जी कहे, दही बहुत मीठो है। पाछे मंदिर ते पधारे। तब श्री आचार्य जी कहे कि प्रभुदास दही बहुत मीठो सुंदर लायो, कहाँ दियो। तब प्रभुदास ने कही, महाराज महा मोंघो आयो है, दही के पलटे मुक्ति दीनी है। तब श्री आचार्य कहे कि भक्ति क्यों न दीनी, श्री ठाकुर जी प्रीति सो औरोगे, मुक्ति तुच्छ कहाँ दीनी। तब प्रभुदास के, महाराज मुक्ति उनने मांगी जो भक्ति मांगती तो भक्ति देतो। या को कारण यह कि जो ता दिन दान एकादशी हती, सुबह दिन दही अवश्य चाहिए। ताते श्री आचार्य जी कहे कि आज कहीं दही अवश्य चाहिए। और श्री आचार्य जी के सेवक को महात्म्य दिखायो, जो भक्ति मुक्ति देवे को सामर्थ्य है। वे प्रभुदास जलोटा श्री आचार्य कैसे कृपा पात्र भगवती हते, इनकी वार्ता बांधते कही। અખંડ પૂર્ણ જે બ્રહ્મ જે કૃષ્ણ જે છે એમાં આપણે કૃષ્ણની જે વ્યાખ્યા ગઈ વખતે જોઈ કે સએવ કદાચિત જગદુદ્ધારાર્થમ અખંડ પૂર્ણ
એવ પ્રાદુર્ભૂત સન કૃષ્ણ ઇતિ ઉચ્યતે. શ્રી કૃષ્ણ એટલે ખાલી આપણે એમ માનીએ કે ભાઈ દેવકીજીને વસુદેવજીના જન્મ કે યશોદાજીને ત્યાં એ જન્મ એ કૃષ્ણ, પણ શ્રી મહાપ્રભુજી જે આજ્ઞા કરે છે કે કૃષ્ણનું એ લીલા ચરિત્ર તો છે, પણ શ્રી કૃષ્ણ એટલે કે જે પરમ કાષ્ઠાપન્ન તત્વ કે જેનાથી મોટું કંઈ પણ ન હોઈ શકે, એટલે કે એ બ્રહ્મ. પછી એ બ્રહ્મ સૃષ્ટિ વખતે એ અનેક નારાયણ રૂપ પણ ધારણ કરે છે. તો એ બ્રહ્મમાં અનેક નારાયણ પ્રકટ થાય. તો એ નારાયણ રૂપ પણ જેની અંદર સમાવિષ્ટ છે, બધા જ નારાયણ. નારાયણને જે શેષ શૈયામાં પોયડા છે, બ્રહ્માજી એમના નાભિકમલમાંથી પ્રકટ થાય. સૃષ્ટિ પ્રકટ કરતાં પહેલાં પ્રભુ આ પોતાનું આ પુરુષ રૂપ પ્રકટ કરે, જે ભગવદ્ ગીતામાં વિશ્વરૂપ દર્શન બતાવ્યું. ભગવાને પોતાનું વિરાટ રૂપ જે બતાવ્યું, એ વિરાટતા પણ જેની અંદર હોય, એટલે કે જેને પરમાત્મતા, એટલે કે એ બ્રહ્મ હોવાથી સર્વવ્યાપક કણ કણમાં વ્યાપેલો પણ છે, સૌથી મોટું તત્વ છે. સાથે સાથે સૃષ્ટિકાલમાં એ વિરાટ પણ બને છે. એ પોતાના દિવ્ય લોકોમાં, વૈકુંઠાદી લોકમાં ભગવાન તરીકે બિરાજે છે. સૌથી મોટી છાપ એ છે કે આપણને ભગવાન શબ્દની વ્યાખ્યા જ ખબર નથી. મોટી તકલીફ એ થાય છે કે મુસલમાનો જેને અલ્લાહ કહે છે, ક્રિશ્ચનો જેને હોલી ફાધર કે ગોડ કહે છે, એ અર્થમાં આપણે ત્યાં ભગવાન નથી. ભગવાનનું મિનિંગ ગોડ થઈ શકે જ નહીં ક્યારેય, ન અલ્લાહ થઈ શકે. શું કામ ન થઈ શકે? કારણ કે એ ગોડ ને અલ્લાહ ને એ પણ અત્યારે આપણને બાળકોને આવું શીખવાડવામાં આવે, ઓ માય ગોડ. હકીકતમાં ગોડનો અર્થ અને ભગવાનનો અર્થ અલગ છે. ગોડનો અર્થ એના એ હેવનમાં, એના લોકમાં એ રહી અને આ સૃષ્ટિનું સંચાલન કરે છે. એ બધાની વચ્ચે આવતા નથી, કણકણમાં વ્યાપતા નથી. આખા સૃષ્ટિ જે છે એનું જ રૂપ નથી, પણ એને રચના એ કરે છે, એની સામર્થ્યથી એની રચના કરે, એનું સંચાલન કરે. પણ સૃષ્ટિના કણ કણમાં એ વ્યાપેલો છે એવી કોઈ એ લોકોની ધારણા નથી. કારણ કે સૃષ્ટિને અને એને વચ્ચે હંમેશા દ્વૈત માને, કારણ કે સૃષ્ટિમાં તો આવતા જ નથી પાછા. એ ગોડ કે અલ્લાહ જે છે સૃષ્ટિમાં પાછો આવતો નથી. આપણે ત્યાં તો જે ભગવાનની વ્યાખ્યા જે છે એ આપણે ગોડ કે અલ્લાહના સંદર્ભમાં આપવા જાય ત્યારે તકલીફ થાય. અત્યારે આંબેડકરવાદીઓ એમ કહે છે કે આંબેડકર અમારા ભગવાન છે. પણ ભગવાન શબ્દ પાછો પુરાણનો જ છે. તમે કહો છો પુરાણને અમે તો માનતા નથી, એ તો બ્રાહ્મણો ઊભા કર્યા, બધા બ્રાહ્મણવાદીઓ ઊભું કરી દીધું. તો પછી આંબેડકર અમારા ભગવાન છે, તો એ ભગવાન શબ્દ પાછો પુરાણનો છે. ભગ એટલે ઐશ્વર્ય, વીર્ય, યશ, શ્રી, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય. 6 ધર્મો જેની અંદર હોય એને ભગ કહેવાય. ભગ એટલે આ 6 ધર્મો: ઐશ્વર્ય, વીર્ય, યશ, શ્રી, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય. આપણે એટલી બધી વ્યાખ્યા ભગવાન શબ્દની પાછી ખબર નથી, પાછી કે આંબેડકર મારા ભગવાન છે, બીજા કોઈ ભગવાનને અમે માનતા નથી. પણ ભગવાન શબ્દ જ બ્રાહ્મણોનો છે. ચાલો બ્રાહ્મણવાદ પછી તમારે માનવું પડશે. તો કાં પછી ભગવાનને બદલે ગોડ કયો, અલ્લાહ કયો, કાં તમે એમ કહો કે આંબેડકર મારા ગોડ છે. કારણ કે ગોડનો મિનિંગ અલગ છે અને ભગવાનનો મિનિંગ અલગ છે. ભગવાન શબ્દ જ પાછો ભગને બતાવે છે. ભગમાં ઐશ્વર્ય, વીર્ય, યશ, શ્રી, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય, આ 6 ધર્મ જે છે એને ભગ કહેવાય. એના ઉપરથી આપણે ત્યાં ભાગ્ય બન્યું. ભાગ્યમાં પણ આ ભગ, ઐશ્વર્ય, વીર્ય, યશ, શ્રી, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય, એ આપણું ભાગ્ય. એટલે કે આ 6 પ્રકારનું ભગ જેમાં હોય. એટલે ઐશ્વર્યનો અર્થ છે બીજા ઉપર આપણું શાસન ચાલે, એ ઐશ્વર્ય છે. આપણું શાસન કેટલું ચાલે કે જે આપણું માનતા હોય એના ઉપર. અરે એ બહુ લિમિટેડ છે. કોણ માને છે એ સવાલ છે. ગામમાં કોઈ જાણે નહીં, હું વરની ફઈ, આપણા બધાની સ્થિતિ એવી છે કે ભાઈ કોણ માને છે એ તો ઘરમાં કોઈ માનતું નથી. તો ઐશ્વર્ય એટલું કુંઠિત ઐશ્વર્ય છે. આપણું ઐશ્વર્ય છે 2-5 જણા માનતા હોય, કદાચ આપણો કોઈ નોકર હોય, કદાચ આપણી વાત માનતો હોય, તો એટલું ઐશ્વર્ય આપણું હોઈ શકે. પણ ભગવાનનું અકુંઠિત ઐશ્વર્ય છે કે ભગવાનનું ઐશ્વર્ય એવું છે કે એનાથી પર કોઈ છે જ નહીં, સર્વના ઉપરી છે, બધા ઉપર એનું શાસન છે. હવે
એ પાછું ગોડને મળે છે, પણ ગોડમાં ખાલી ઐશ્વર્ય ધર્મ જ થાય, બાકીના બધા ધર્મો જે છે અને સર્વવ્યાપકતા જે છે એ પાછું એ અલ્લાહ કે ગોડમાં એ વસ્તુ આવતી નથી. પણ આપણા બાળકો અંગ્રેજી ટ્રાન્સલેશનથી જ ભણે છે. અત્યારે ભગવાનમાં ન સમજાય એટલે ગોડ કેવું પડે, ઊંધું છે. ગોડ એટલે ભગવાન કહેવાય, એટલે ભગવાન એટલે શું કે ગોડ, એમ ઊંધું સમજાવવું પડે. એવી સ્થિતિ ઉત્પન્ન થઈ ગઈ. માનસિક ગુલામી આપણી અંગ્રેજોની એવી છે કે ભાઈ એને ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં ભણાવવાને કારણે એને ડાયરેક્ટ ભગવાન શબ્દ ન ખબર પડે, એ ગોડ એને ખબર પડી જાય તો એમ કે ભગવાનને આમ કહેવાય. એટલે બહારથી બધા વૈષ્ણવ આવે તો એ છોકરાને લ્યા કાને આપ સમજાવો. મેં કીધું પોતે સમજાવી શકે નહીં, મા બાપ સમજાવી શકે નહીં, છોકરા ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં ભણે તો દરેક વસ્તુનું એ સાયન્ટિફિક જેને કહેવાય એક્સપ્લેનેશન માંગે. હવે એવું આપણને ઠસાવી દેવામાં આવ્યું છે કે સાયન્ટિફિકલી જો પ્રૂવ થતી હોય તો જ વાત સાચી, નકર ખોટી, એવું આપણને ઠસાવી દેવામાં આવ્યું. પણ સાયન્સ તો રોજ નવા નવા એના મેઝરમેન્ટ બદલાતા જાય. સાયન્સ તો ગ્રોવિંગ છે, એ સિદ્ધ નથી. કોઈ પણ સાયન્સ એમ નથી કીધું આના પછી નવું કાંઈ સંશોધન ન થઈ શકે. ટેલિફોન હતું, ટેલિફોનમાંથી પછી ઓલા પેજર આવ્યા, ને પેજરમાંથી પછી હા મોબાઈલ આવ્યા, સેટેલાઇટ ફોન. હજી આનાથી આગળ કાંઈ નહીં આવે એવું આપણે કાંઈ કહી ન શકીએ કે હવે આનાથી આગળ કાંઈ નહીં. સાયન્સ તો આ રીતે જ્યારે મોબાઈલની કોઈ કલ્પના ન કરી હોય ત્યારે કોઈ મોબાઈલની વાત કરે તો આપણને લાગે આવું થોડું હોય, ક્યાં બતાવો, એનું પ્રૂફ બતાવો, ક્યાં છે? તો મોબાઈલ તો હતો નહીં ક્યાંય, પણ આવી તો ગયો ને, ત્યારે નહોતો પણ અત્યારે આવ્યો. તો સાયન્સ તો હંમેશા ગ્રોવિંગ છે. એવું એ નવું નવું કંઈક ને કંઈક આવ્યા જ કરે હોય. એના આધારે તમે ધર્મને વાત બધી સાયન્સ દ્વારા પ્રૂવ કરવાની વાત કરો, એ વાત જ ખોટી છે. કારણ કે એક ક્ષેત્ર અલગ છે અને ધર્મનું ક્ષેત્ર અલગ છે. એટલે આપણા સાયન્ટિસ્ટ હતા અબ્દુલ કલામ, એને એમ કીધું કે જ્યાં સાયન્સ પૂરું થાય ત્યાંથી આધ્યાત્મ શરૂ થાય. એટલે પછી સાયન્સ દ્વારા હવે જ્યાં સાયન્સની લિમિટ પૂરી થાય ત્યાંથી આ સ્પિરિચ્યુઆલિટી કે આધ્યાત્મ જે છે, ધર્મ જે છે, એ બધું ત્યાંથી શરૂ થાય. તો હવે કેવી રીતે મેળ કરવો કે સાયન્ટિફિક રીતે એનું જવાબ આપવો દરેક વસ્તુનો, એ શક્ય નથી. ધર્મ એ શ્રદ્ધાનો વિષય છે. શ્રદ્ધા જે છે એ ધર્મ હંમેશા શ્રદ્ધાનો જ વિષય હોય છે. એટલે શ્રદ્ધા પાછી એવું નહીં કે ભાઈ કોઈ કલ્પના છે કે ખોટો વિશ્વાસ છે, એવું પણ નહીં. પણ એવો વિશ્વાસ કે જે આપણે જોયું નથી છતાં પણ જે શાસ્ત્રએ કહ્યું છે, આચાર્યોએ કહ્યું છે, ઋષિઓએ કહ્યું છે, એમાં આપણને પૂર્ણ વિશ્વાસ હોવો કે નહીં. આપણે નથી જોયું પણ એના કોઈક દ્રષ્ટા તો છે કે જેને જોયું છે, જેને અનુભવ્યું છે. તો એ શ્રદ્ધાનો જ વિષય. આધ્યાત્મ કે ધર્મ હંમેશા શ્રદ્ધા ઉપર આધારિત હોય છે અને શ્રદ્ધા ઉપર જો આખું જગત ચાલે છે. હકીકતમાં ડૉક્ટર આપણને દવા લખે એમાં આપણી શ્રદ્ધા ન હોય ને તો આપણને એની પાસે દવા લેવામાં વિશ્વાસ જ ન હોય. કારણ કે મરી જશું તો એવું હોય તો આપણે એની દવા લે જ નહીં. ડૉક્ટર ગમે એટલો સારો હોય પણ આપણને શ્રદ્ધા છે કે આની દવાથી આપણું સારું થશે. એમ આધ્યાત્મની અંદર પણ જે ઋષિઓ છે, શાસ્ત્ર છે, એમાં વિશ્વાસ રાખો કે જે આપણે જોયું નથી, અનુભવ્યું નથી, પણ એનો વિશ્વાસ આપણે રાખીએ તો એને શ્રદ્ધા કહેવાય. એટલે શ્રદ્ધા ખોટી તો નથી, કારણ કે આપણે નથી જોયું પણ એનો અનુભવ કરનારા બીજા તો જે છે કે જે ઋષિઓ છે, શાસ્ત્ર છે, એ શાસ્ત્ર આ રીતે લખાયેલું છે કે જેને અનુભવ કર્યો છે આ વસ્તુનો, તો એના આધારે આપણે એમાં શ્રદ્ધા રાખી રહ્યા છીએ. એટલે આપણી સૌથી મોટી શ્રદ્ધા તો આપણા માર્ગના પ્રવર્તક આચાર્ય ચરણ શ્રીમદ મહાપ્રભુજી ઉપર આપણી પહેલી શ્રદ્ધા, પછી ઠાકોરજીમાં વિશ્વાસ આવે. ઠાકોરજીમાં વિશ્વાસ પછી જ આવી શકે કે ભગવાન છે કે નહીં, પણ એની માટે તો આચાર્ય ઉપર જો વિશ્વાસ થઈ ગયો તો ભગવાન તો અવશ્ય પ્રાપ્ત થઈ જાય. આચાર્યમાં વિશ્વાસ થતાં જ ભગવત પ્રાપ્તિ થઈ જાય. તો આ જે વાર્તા જે છે એમાં ઘણા બધા પહેલું ઊભા થાય છે કે ભાઈ કૃષ્ણ તત્વને શ્રી મહાપ્રભુજી બતાવ્યું. વૃક્ષે વૃક્ષે વેણુધારી પત્રે પત્રે ચતુર્ભુજ યત્ર વૃંદાવને તત્ર લક્ષ્યાલક્ષ્ય કથા કુતઃ. તો એમાં આખું શ્રી મહાપ્રભુજી કૃષ્ણના સ્વરૂપને સમજાય કે આપણે શ્રી કૃષ્ણ શરણમમાં કહીએ, કૃષ્ણની સેવા કરીએ એટલે કૃષ્ણ જે છે એ સૌથી મોટું તત્વ, પરાત્પર તત્વ જે છે એ જ્યારે પોતાની બધી જ સમગ્રતા સહિત અખંડ અને પૂર્ણ રૂપમાં જ્યારે ભક્તો વચ્ચે પ્રકટ થઈ જાય ત્યારે એને શ્રી કૃષ્ણ કહેવાય. હવે શ્રી કૃષ્ણ કહ્યા પછી કંઈ બાકી રહે જ નહીં ને.
શ્રી કૃષ્ણનો અર્થ જ એટલો બધો વિરાટ અર્થ છે કે એમાં કંઈ બાકી ન રહે. સૌથી મોટું તત્વ અને સર્વમાં વ્યાપક તત્વ એ બ્રહ્મ કહેવાય. મોટામાં મોટું તત્વ કે એનાથી મોટું કાંઈ ને બધાને પોતાની અંદર સમાવેલ છે એવું એક તત્વ જે છે એને, અને પાછું બધે સૌથી મોટું હોય પોતાના બધાને સમાવે, કણ કણમાં એ પાછો વ્યાપ્ત છે, એ બ્રહ્મ કહેવાય છે. બ્રહ્મનો અર્થ આ થાય. પછી આવે છે પરમાત્મા, એટલે કે જે સૃષ્ટિ વખતે જે ભગવાન જે વિરાટ રૂપ, જે આખી સૃષ્ટિને પોતાનામાં એ સમાવીને જે નારાયણ રૂપ પ્રકટ કરે છે ભગવાન, સૃષ્ટિ શરૂ થાય ત્યારે એ કૃષ્ણ જે મૂળ તત્વ, ઘણા કહે છે કે નારાયણના અવતાર કૃષ્ણ છે, પણ કૃષ્ણમાંથી કોટી નારાયણ પ્રકટ થાય છે. કરોડો નારાયણ જે છે એ કૃષ્ણમાંથી પ્રકટ થાય છે, કારણ કે કૃષ્ણ તો પરાત્પર તત્વ છે. એ પરાત્પર તત્વ જે બ્રહ્મ, ત્યાર પછી આ નારાયણના બધા જે રૂપ જે છે, આમાં સુંદર ડેમોન્સ્ટ્રેશન શ્રી મહાપ્રભુજી પ્રકટ થઈને બતાવ્યું કે આ વૃક્ષના જેટલા પણ પાંદડા જે છે એ બધા જ નારાયણ રૂપ છે. જે વૃંદાવનના વૃક્ષના એક એક પત્રમાં નારાયણ ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે બિરાજે, અને એના થળમાં ત્યાં વેણુધારી શ્રી કૃષ્ણ બિરાજી રહ્યા છે. કૃષ્ણ એ મૂળ તત્વ છે, અને પત્ર રૂપ જે છે આ બધા નારાયણ છે. અને એ બધા નારાયણમાંથી સૃષ્ટિ પ્રકટ થાય છે, કરોડો બ્રહ્માંડ પ્રકટ થાય, દરેક બ્રહ્માંડનો એક નારાયણ, કોટી બ્રહ્માંડ એ પ્રકટ થાય. એટલે અને એ હવે સાયન્સથી પણ આ બધી વસ્તુ ધીરે ધીરે બહાર આવી રહી છે, કારણ કે નારાયણ સ્વરૂપ તો સાયન્સને ન સમજાય, પણ આ જે યુનિવર્સ છે, આવા કરોડો યુનિવર્સ, જેની મલ્ટીવર્સની થિયરી આવી છે, તો મલ્ટીવર્સ છે તેનો મતલબ કે આપણે કહેતા હતા કોટી બ્રહ્માંડ, કોટી બ્રહ્માંડ હવે આ લોકો સાયન્સ ધીરે ધીરે કે હા એવું છે, હોઈ શકે કોટી બ્રહ્માંડ. આ એક બ્રહ્માંડ નથી, આવા કરોડો બ્રહ્માંડ છે. એટલે આજે શ્યામુદાએ પ્રવચનમાં આજ્ઞા કરી, આજે પ્રવચન જે ચાલુ છે વેદસ્તુતિમાં, તો શ્યામુદાએ એમાં આજ્ઞા કરી કે જ્યારે અણુબોમ્બની શોધ કરી જે વૈજ્ઞાનિકે, તો એણે કીધું આ એક એટમથી આખી સૃષ્ટિનો નાશ થઈ જાય. ત્યારે એક સ્ત્રી હતી, એને એમ થયું કે હવે આ પૃથ્વીનું શું થશે, જો આવી શોધ થઈ ગઈ તો ગમે ત્યારે આ સૃષ્ટિનો નાશ થઈ જાય, આખી પૃથ્વી નાશ થઈ જાય, એટલી સામર્થ્ય એટમમાં છે. એવું શોધ કરીને આપ્યો. હજી તો પ્રારંભિક રૂપમાં, એટમ બોમ્બ બન્યા નહીં એની પહેલાં એને શોધ કરી કે આનાથી આમ થઈ શકે. ત્યારે એક સ્ત્રીએ કીધું હવે આવી શોધ થઈ જશે તો બાકી શું રહેશે, ગમે ત્યારે આ પૃથ્વી જે છે નાશ થઈ જશે. કે તમે ચિંતા કરો માં, ખાલી એક રજકણનો નાશ થાય. આ બ્રહ્માંડ એવું વિરાટ છે કે પૃથ્વી તો એક રજકણ જેવી છે, એક રજકણ જશે, બીજું શું થશે, આખું બ્રહ્માંડ નહીં જાય, કે આવા કોટી બ્રહ્માંડ નહીં જાય. એટલે આ વૈજ્ઞાનિક કે જો હવે કેમ દરેક વસ્તુ વૈજ્ઞાનિક સાયન્ટિફિક એક્સપ્લેનેશન આપો, સાયન્ટિફિક એક્સપ્લેનેશન આપો. એક આ તો આપણે પહેલાંથી કહીએ છીએ કે આવી ભાગવત જોઈ લો તો ભાગવતમાં ભગવાનના રોમકૂપ, એક એક રૂવાળા કૂપની અંદર આવા કરોડો બ્રહ્માંડ જે છે રજકણની જેમ ઉડે છે. એ જ વૈજ્ઞાનિક કીધું કે એક રજનો, એક કણિકાનો નાશ થશે, બીજું શું થશે. આ એટમ આખો કદાચ આખી પૃથ્વીને નાશ કરી દે તો એ પણ આખું જે આ યુનિવર્સ છે એમાં તો એક રજકણ જાણે દૂર થઈ એવું લાગશે, કે જે ઘણા તારાઓ બધે નષ્ટ થતા હોય ગેલેક્સીમાં, એવી ઘટના તો બનતી જ હોય છે. આ એટમ બોમ્બ એવું કરે, આપણને લાગે બધા નષ્ટ થઈ જાય એક સાથે, પણ એક સાથે આપણે ગમે એટલું વિચાર કરીને આમ કરશું ને તેમ કરશું, અમેરિકા જશું ને ત્યાં છોકરાઓને ભણાવશું આમ, પણ એક એટમ જે છે તો આખું પૃથ્વીને એક સાથે ભસ્મ કરી દે. હવે એવું થઈ શકે? આ તો બધા પાસે છે તો ખરું, એનર્જી રાખીને બધા બેઠા છે, ક્યારે ધડાધડ છૂટવા માંડે, એકબીજા પ્રહાર કરવા માંડે, બધા આપણે બધાના મનોરથ પૂરા રહી જાય, બધા અધૂરા થઈ જાય. આપણે આમ કરી લેશું તેમ કરી લેશું, હા હજી આમ કેરિયર બનાવશું ફલાણું કરશું. તો આવી તાકાત મનુષ્યમાં ઉત્પન્ન થઈ ગઈ છે. ભગવાનમાં આપણને અવિશ્વાસ થઈ રહ્યો છે. પણ શાસ્ત્ર તો પહેલેથી કહે છે કે ભાઈ પૃથ્વીની હેસિયત કેટલી, એક રજકણ જેવી છે આ મલ્ટીવર્સમાં. તો એ અહીં આપણે કોટી નારાયણ, કરોડો નારાયણ જેની અંદરથી પ્રકટ થાય છે, એ તત્વ શ્રી કૃષ્ણ કહેવામાં આવે. અમે કૃષ્ણ એટલે કોઈ નારાયણના અંશાત્મક કૃષ્ણની વાત નથી કરતા, કે કોઈ દેવ કૃષ્ણની વાત નથી કરતા, પણ કૃષ્ણ તો પરાત્પર તત્વ રૂપે એને અમે ભજી રહ્યા છીએ.
અને એ પાછો અર્થ ન ગોળથી થશે, ન અલ્લાહથી થશે, ન બીજા કોઈ શબ્દોથી થાય, ન તીર્થંકરથી થાય. જૈન લોકો તીર્થંકર કે ભગવાનને તીર્થંકર, એનો ભગવાનનો અર્થ અલગ છે. એ તીર્થંકરના અર્થમાં ભગવાન કહે છે જૈન લોકો. તો બ્રહ્મનો અર્થ વ્યાપક તત્વ. એટલે કૃષ્ણ જે છે આપણા ઘરમાં ભલે કવડાક ઠાકોરજી હોય, પણ જ્યારે એને તમે કૃષ્ણ રૂપે જો તો એ સર્વત્ર વ્યાપ્ત પણ એ જ છે, કણ કણમાં વ્યાપ્ત છે. કારણ કે સૌથી મોટું તત્વ જે છે એ પરબ્રહ્મ છે. એક બ્રહ્મતા, પછી પરમાત્મા રૂપતા, એટલે નારાયણ રૂપતા, એની વિરાટ રૂપતા. આવા કરોડો કરોડો નારાયણ જેની અંદર બિરાજતા હોય, એ સ્વરૂપ જે છે આપણે જેની સેવા કરીએ છીએ, કોઈ સામાન્ય કોઈ મૂર્તિ નથી. કારણ કે મૂર્તિ પૂજાનો બહુ વિરોધ થાય છે આપણે. હવે બધા આપણી જે વસ્તુ છે એમાં શ્રદ્ધા કેમ ઉત્પન્ન થાય, એવા નિરંતર પ્રયાસો ચાલે. એમાં મૂર્તિ પૂજા એક વિષય છે કે મૂર્તિ ક્યાં બોલે છે, તો જડ છે. તમે મૂર્તિ બનાવી, તમે ભગવાનને બનાવ્યો, તમે મૂર્તિ બનાવી એનો અર્થ કે તમે ભગવાનને બનાવ્યો. પણ પહેલી વસ્તુ, આપણે મૂર્તિની પૂજા કરવાવાળા છીએ જ નહીં, આપણે પરમ તત્વની પૂજા કરી રહ્યા છીએ. પરમ તત્વની પૂજા કરી રહ્યા છીએ. અમે મૂર્તિની પૂજા કરતા જ નથી, પણ એ કણકણમાં વ્યાપેલો હોવાથી એ પાછી મૂર્તિમાં કેમ નથી, એ આપણો વિચાર છે. આપણે કૃષ્ણની સેવા કરીએ છીએ. આપણે નથી કહેતા કે અમે કોઈ આ મૂર્તિની સેવા કરી રહ્યા છીએ. અમે તો શ્રી કૃષ્ણની સેવા કરી રહ્યા છીએ. કૃષ્ણ પાછો બધે વ્યાપ્ત છે, સર્વત્ર વ્યાપ્ત છે, કણકણમાં વ્યાપ્ત છે, પરમાત્મા પણ છે. તો સર્વત્ર એ રહેલો છે. એ અર્થમાં આપણે શ્રી કૃષ્ણ કહીએ છીએ. મહાપ્રભુજીનો આટલો વ્યાપક અર્થ છે કૃષ્ણ માટે કે સએવ પરમ કાષ્ઠાપન્ન એ કદાચિત જગદ ઉદ્ધારાર્થમ અખંડ પૂર્ણ એવ પ્રાદુર્ભૂત સન કૃષ્ણ ઇતિ ઉચ્યતે. શ્રી કૃષ્ણનો અર્થ એટલો બધો વ્યાપક થાય છે. એ આપણે બધા યાદ રાખવું છે. આપણે કોની સેવા કરી રહ્યા છીએ એનું મહાત્મ્ય જ ખબર નથી. કોણ આપણી ઘરે બિરાજે છે ઠાકોરજી, એનું મહાત્મ્ય જ આપણને ખબર નથી. બ્રહ્મ સંબંધ બોલી ત્યારે આ બ્રહ્મ વ્યાપક તત્વ જે છે એનો સંબંધ. બ્રહ્મ સંબંધ એટલે શું કે બ્રહ્મ એટલે કે વ્યાપક જે છે એની સાથે પોતાનો સંબંધ, એ વ્યાપકતામાં પોતાને જોવું, એ બ્રહ્મ સંબંધ દીક્ષા છે. કે આખી વ્યાપકતા જે છે એમાં પણ હું એક અણુ છું, હું એનો અંશ છું, એવું જોવું, એવું પ્રતિપાદન કરાવવું, એવો સંબંધ સ્થાપિત કરવો, એ આપણી બ્રહ્મ સંબંધ દીક્ષા છે. એટલે ત્યાં બ્રહ્મ શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો છે કે સર્વવ્યાપક, કણકણમાં વ્યાપક સૌથી મોટું તત્વ એ બ્રહ્મ છે. ત્યાર પછી પરમાત્મા એટલે કે એ સૃષ્ટિ પ્રકટ કરવા માટે સમગ્ર સૃષ્ટિને પોતાનામાં ધારણ કરે છે, એ પરમાત્મા બને છે, એને નારાયણ કહેવાય છે. પણ કૃષ્ણ અને નારાયણમાં ઓમ કોઈ ભેદ નથી. કૃષ્ણની જે પરબ્રહ્મતા અને નારાયણની પરબ્રહ્મતા, ઐશ્વર્ય, વીર્ય, શ્રી જ્ઞાન, વૈરાગ્યાદિ ધર્મો, એ બધું સમાન છે. છતાં એ એક બ્રહ્માંડ જે છે 14 લોકનું એક બ્રહ્માંડ થાય, એક બ્રહ્માંડનો અધિપતિ કહેવાય કે વ્યાપક તત્વ કહેવાય, એ નારાયણ કહેવાય. પણ કરોડો આવા નારાયણ જેમાંથી પ્રકટ થાય એ મૂળ તત્વ કહેવાય. આ વૃક્ષે વૃક્ષે વેણુધારી, પત્રે પત્રે ચતુર્ભુજા, અને એ વેણુધારી પ્રભુ જે છે એના મૂળ છે, એના પત્રમાં બધા નારાયણ રૂપ પ્રકટ થાય છે. એટલે કરોડો નારાયણ જેની અંદરથી પ્રકટ થાય એવું એ મૂળ રૂપ જે છે, જેની માટે ભાગવત કહે છે કે જગૃહે પૌરુષમ રૂપમ ભગવાન મહદાદિભિ. ભગવાને નારાયણ રૂપ ધારણ કર્યું એમ કીધું છે. જગૃહે પૌરુષમ રૂપમ ભગવાન મહદાદિભિ. તો ભગવાને નારાયણ રૂપ ધારણ કર્યું. એટલે કોક તો નારાયણનું રૂપ જેને ધારણ કર્યું કે ભગવાન તો કોઈક તત્વ અલગ હોય ને. ભાગવત એમ ઉલ્લેખ કરે છે જગૃહે પૌરુષમ રૂપમ ભગવાન મહદાદિભિ. એ તત્વ જે છે શ્રી કૃષ્ણ છે. તો એ તત્વ શ્રી કૃષ્ણ કહેવાય છે. હવે ભગવાન શબ્દની અંદર આ 6 વસ્તુ છે: ઐશ્વર્ય, વીર્ય, યશસ્વી, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય. ઐશ્વર્ય એટલે ભગવાનની સત્તા તો સર્વ ઉપર રહેલી છે, એનાથી મોટું કોઈ તત્વ ન હોવાથી ઐશ્વર્યનું અકુંઠિત, જેને કહેવાય કે જેને કોઈ અંત નથી એવું અનંત ઐશ્વર્ય ભગવાનનું અનંત ઐશ્વર્ય છે. આપણું ઐશ્વર્ય પાછું એકદમ ક્ષુદ્ર હોય છે. બીજું વીર, સામર્થ્ય.
ભગવાન પોતે સંકલ્પ કરે કઈ આવા કરોડો બ્રહ્માંડ પ્રકટ થઈ જાય અને કરોડો બ્રહ્માંડનો લય કરી નાખે, સંકલ્પ કરે, મનમાં વિચાર કરે, આપણે જેમ વિચાર કરીએ એમ ભગવાન સંકલ્પ કરે તો કોટી બ્રહ્માંડ પ્રકટ થઈ જાય. તો એનું સામર્થ્ય જે છે એના જેવું એટલું સામર્થ્ય કોઈ ન હોઈ શકે, એટલે એને અકુંઠિત, એની અંદર વીર્ય પણ અનંત વીર્ય છે. ત્રીજું આવે છે ઐશ્વર્ય, વીર્ય, યશ. યશ એટલે એની કીર્તિ. ભગવાનની કીર્તિ તો સૌથી મોટી, એનાથી બીજા કોઈનો યશ હોઈ શકે જ નહીં, કારણ કે બધા શાસ્ત્રો એના જ યશનું ગાન કરે છે. શેષ સહસ્ર મુખ નિસ્દિન ગાવત પાર નહીં પાવત. હજારો મુખથી શેષજી એનું જ યશનું ગાન કરતા, એના જેટલો યશ તો કોઈનો હોઈ શકે નહીં. યશ જે છે એ સૌથી ફેલાયેલો યશ તો ભગવાનનો છે, એટલે એનું યશ પણ અનંત છે. યશનું આપણે માપ જ ન કરી શકીએ કે એટલો એનો યશ જ છે, કારણ કે વેદ એમ કહે છે કે આટલો જ નથી, આટલો જ નથી. જેટલું ગાય પછી છેલ્લે એમ કે વેદ નેતિ નૈતિ નૈતિ નૈતિ, આટલું જ નથી, ઘણું બધું વધારે છે. આટલું કયા પછી પણ વેદ એમ કહે છે હજી આટલું જ નહીં માની લેતા, આ તો ખાલી એક સેમ્પલ છે, અનંત છે. હજી તો ઘણી બધી વાત છે કે અમે પણ નથી જાણતા. વેદ નથી જાણતું તો પછી આપણી પાસે, આપણી જાણમાં તો કોઈ સવાલ જ નથી. તો ભગવાનના શ્વાસ રૂપ છે વેદ, ભગવાનનું પોતાની અંદર રહેલું જ્ઞાન છે વેદ છે. નહીં વેદ એમ કહે છે આટલું જ નહીં, આટલું જ નહીં, હજી ઘણું વધારે છે. એટલે સતત એનું ઐશ્વર્યનું કોઈ માપ નથી એ તત્વ. એટલે અમે ભગવાન કહીએ તો આટલા મોટા સેન્સમાં ભગવાન કહે છે, કોઈ ગોડ કે બ્રહ્મ, ઓલા જે બીજા જે આ લોકો કહે છે અલ્લાહ વગેરે, એ અર્થ બહુ ટૂંકો પડે છે. અર્થ એ કોઈ સામાન્ય દેવના અર્થમાં અહીં અમે ભગવાન નથી કહેતા. તો હવે આંબેડકર ભગવાન છે એમ તમે જ્યારે કહો છો ત્યારે આટલા વ્યાપક સેન્સમાં આંબેડકર સર્વવ્યાપક છે, કણકણમાં વ્યાપેલા છે, એનું આખા સૃષ્ટિમાં ઐશ્વર્ય છે, એનાથી મોટું કોઈનું ઐશ્વર્ય નથી. એ અર્થમાં તમે આંબેડકરને ભગવાન કહેતો તો ભગવાન કેવી રીતે થઈ શકે એ સવાલ છે. તો હવે કહે છે કે ભગવાન, અને પાછા પુરાણ તો બધા ગપ છે, બ્રાહ્મણવાદીઓ ઊભું કરી દીધું છે, પણ તમે તો શબ્દ તો ત્યાંથી લાવી રહ્યા છો. આંબેડકર છે એમ કહો ને તો આંબેડકર એ આંબેડકર છે, તમે કાંઈ પણ શબ્દ પાછા વાપરશો તો શાસ્ત્રનો જ વાપરશો. ભગવાન કહેશો તો શાસ્ત્ર, કાં તમે બીજા શાસ્ત્રોમાંથી વાપરો, ગોડ કહો કે અલ્લાહ કહો, આંબેડકર અમારો અલ્લાહ છે એમ કહો, આંબેડકર અમારા ગોડ છે એમ કહો. ભગવાન શબ્દ પાછો આવશે પુરાણમાંથી, પુરાણ પાછું આવશે પાછી બ્રાહ્મણવાદ આવી જશે. એટલે અંત ન આવે આવી બધી વાતોનો, પણ ખબર જ નથી ને. બધા અત્યારે નવા વાદ ઉત્પન્ન થઈ રહ્યા છે. જેમ મહાપ્રભુ કહે છે નાના વાદ વિનશ્ય સર્વ કર્મ બતાવીશું પાષંડિક પ્રયત્ને શું કૃષ્ણ ગતિમાં. બધા અલગ પ્રકાર પોતાની જેમ વર્ણન કરે. એટલે ઐશ્વર્ય, વીર, યશ. શ્રી એટલે શોભા, સંપત્તિ કયો કે શોભા કયો, એ શ્રી છે. તો બધું જ એનું હોય તો પછી એની શોભા કે એની સંપત્તિ, આપણી પાસે થોડા 5-10 કરોડ રૂપિયા હોય તો આપણી સંપત્તિ ગણીએ, પણ આખા જગતની સંપત્તિ જે છે એ પણ એની પૂર્ણ તો છે જ નહીં, કારણ કે એનો આધિદેવી કે લક્ષ્મી રૂપ છે, ચરણમાં એની સેવા કરતું હોય છે. એવું શ્રી તો એવી છે ભગવાન. એ લક્ષ્મીજી જે છે કે જે આધિદેવિક આખા રૂપ જે છે કે જે આપણે લક્ષ્મીની જે આધિભૌતિક રૂપની પાછળ પડ્યા છે, એ આધિદેવિક લક્ષ્મી પણ ભગવાનના ચરણની સેવા કરતી હોય તો એની શ્રી પણ અકુંઠિત છે, અનંત શ્રી. ઘણા હવે મહારાજ લખે છે ને અનંત શ્રી, પેલા 108 શ્રી, પછી 1008 શ્રી, હવે લખે છે કે 1008 એ થોડું હોય તો કે અનંત શ્રી વિભૂષિત. અનંત શ્રીનો અર્થ આવો થાય કે એનો કોઈ અંત નથી શ્રીનો, એટલી બધી શ્રી એ ભગવાનની હોઈ શકે, બીજા કોઈની હોઈ શકે નહીં. એટલે બધા મહારાજ શ્રીઓ પણ લખે અનંત શ્રી વિભૂષિત, ઘણા સંતો મહંતો પણ લખે અનંત શ્રી વિભૂષિત. પણ અનંત શ્રીનો અર્થ એવો થાય, પાછા તમે પાછા 2-5 લાખ રૂપિયા માંગતા હો છો, શેઠિયાઓને પાછા તમે સ્વાગત કરતા હો, તો અનંત શ્રી ક્યાં છે તમારી? તમે તો શેઠિયાની શ્રી વધારે છે તમારા કરતા, એને તમે આગળ બેસાડો છો ને ઉપણો ઓઢાડો છો ને. પુષ્ટિ માર્ગીય જે બાળકો જે છે વૈષ્ણવાય ન બેસી શકે, પણ કેટલાય બાળકોએ ફોટા પડાવ્યા છે કોકિલાબેનને બાજુમાં બેસાડીને. તો કોકિલાબેનમાં એવું શું સામર્થ્ય છે કે તમારી બાજુમાં એ બેસી શકે? તો કોકિલાબેન અંબાણી એ શ્રીનાથજી નવનીત પ્રિયાજીના બગીચામાં જઈને કેકની જગ્યાએ શ્રીનાથજીનું શાકઘર મૂકીને કાપે અને બર્થડે મનાવે. શ્રીનાથજીની શાકઘરની બરફી આવે છે, કેકની બદલે બરફી કાપવાની વિધિ એને ત્યાં શ્રીનાથજીમાં કાપીની વિધિ તો આ ક્રિશ્ચનોની છે.
આપણે ત્યાં કાપીને ઉત્સવ મનાવાતો જ નથી, મીણબત્તી ઠારીને કેક કાપીને, એ તો ક્રિશ્ચનો લોકોની ધાર્મિક વિધિ હતી. આપણે ત્યાં આવી કાપી નથી થતી. તો કેક કાપીને આ બધી વિધિ જે છે એ તો ક્રિશ્ચનોની રીત હતી. પણ ગુલામીને કારણે આપણે એ લોકો, આપણે બધા ગુલામ, એટલે એ જે સારું કરે એવું લાગે કે આપણે એવું કરીએ એટલે આપણને એમ લાગે કે આપણે કંઈક ઊંચા સ્ટેટસમાં છીએ. તો હકીકતમાં તો એ ક્રિશ્ચનોની પદ્ધતિ હતી કે આ રીતે કાપવું, બલિદાન આપવું. તો એ બધી એ લોકોની પદ્ધતિ છે. પણ એ શ્રીનાથજીમાં એને કઈ રીતે આખે કોકિલાબેન, પણ એનો મતલબ કે તમારી સ્ત્રી તો આનાથી મોટી, તમારા કરતાં આની સ્ત્રી વધારે, એટલે તમે આને મહત્વ આપે. તમારા નામને આગળ લખો છો અનંત શ્રી વિભૂષિત, પણ સ્ત્રી આની વધારે લાગે તમને. કે તમે કોઈ વૈષ્ણવનું બાલક નાનું જ્યારે ભૂલથી બેસી જાય તો ત્રણ કેટલા જણા એમ કે એ અહીંયા શું બેસી ગયા, અરે કાઢો કાઢો કાઢો, આ ડોહીને શું કામ બેસાડી? તો પછી હા 80 વર્ષ કે તેને કે નીચે બેસવું જોઈએ ને, તમે આચાર્ય છો તો એને એ બધા સમાન હોવા જોઈએ ને. તો આ સ્થિતિ છે કે આને અનંત શ્રી કેવી રીતે અનંત શ્રી થઈ ગઈ? અનંત શ્રી વિભૂષિત, અનંત શ્રી વિભૂષિત લગે છે. અનંત શ્રીનો અર્થ તો ભગવાન થાય. ભગવાનની શ્રી સિવાય કોઈ અનંત હોઈ શકે જ નહીં. આ પહેલું જ પ્રમાણ છે કે શેઠિયાઓની ચાપલુસી, ધર્મના આચાર્યો એ શેઠિયાઓની ચાપલુસી કરતા હોય. એનો મતલબ કે સ્ત્રી એનો વધારે છે તમારા કરતા. એના કરતાં કોઈ રાજકારણી આવી જાય તો આખા ઊભા થઈને તો એની સ્ત્રી પછી તમારાથી વધી જાય. કોઈ રાજકારણી આવી ગયો તો સામાન્ય રાજકારણી આવી જાય તોય એમાં જો આ મોદી જેવા આવી જાય તો પછી વાત જ જવા દો. તો એની સ્ત્રીનો કોઈ પાર નહીં. પાછા અનંત સ્ત્રી તમે અને તમે આવા લોકોની ચાપલુસી કરો, આવા લોકોની ચાપલુસી કરો છો. આ સ્થિતિ છે આવા બધાની. તો અનંત સ્ત્રી તો કોઈ હોઈ શકે નહીં ભગવાન સિવાય. કે લક્ષ્મીજી એની દાસી હોય, એની સ્ત્રીની કોઈ ગણતરી ન થઈ શકે. લક્ષ્મી ચરણ સેવા કરતી હોય અને એ ઠાકુરજીની સેવા આપણે કરીએ છીએ, એવા પ્રભુની સેવા કરીએ છીએ, એનું ગૌરવ આપણને છે કે લક્ષ્મીજી પણ ચરણની જે દાસી હોય એવા પ્રભુ આપણી ઉપર બિરાજતા હોય. પછી કોનું કામ છે? શા માટે કોઈને બોલાવવું જોઈએ? કે કોઈ એનાથી આપણાથી મહાન છું શા માટે માનવું જોઈએ? ગમે કોઈ સામાન્ય વૈષ્ણવ ઉપર જે પ્રભુ બિરાજે, ઠાકોરજી બિરાજતા હોય, કોઈને આપણાથી મોટું શું કામ માને? ગમે આવી જાય, શું કામ મોટા? આપણાથી મોટા કોણ છે? કારણ કે ભગવાન જેના ચરણમાં લક્ષ્મીજી હોય એવા ભગવાન એ આપણે માથે બિરાજતા હોય. આ તિલક ધારણ કરીએ છીએ આપણે, એમના ચરણનું તિલક ધારણ કરતા હોઈએ, તો શા માટે આપણે કોઈ આપણાથી મોટું કોણ હોઈ શકે? તો અનંત શ્રી જે છે એ ભગવાનની છે, એટલે શ્રી ગુણ છે ભગવાનનો. ત્યાર પછી આવે છે જ્ઞાન. જ્ઞાન જે છે એ ભગવાનથી મોટું જ્ઞાન કોનું હોઈ શકે? કે એ જ્ઞાન ગુણ પણ અનંત ભગવાનમાં ભરેલો અનંત છે જ્ઞાન ગુણ. આ વેદ જેટલો બહાર આવ્યો છે ને, ચોથા ભાગનો જ વેદ બહાર આવ્યો છે. બાકી બધું જ્ઞાન પ્રભુની અંદર રહેલું છે. આ વેદ પૂરેપૂરો જે બહાર નથી આવ્યો, ચોથા ભાગનો વેદ બહાર પ્રકટ થયો છે. ભગવાનનો જે ટોટલ જે ભગવાનનું જ્ઞાન છે એનો થોડોક અંશ જ આ વેદના રૂપમાં પ્રકટ થયો છે. બાકીનું જ્ઞાન તો એ ભગવાનની અંદર બિરાજી રહ્યું છે કે જે કોઈને નથી. પ્રભુનું જ્ઞાન પ્રભુને જ છે, એના સિવાય ભગવાન સિવાય કોઈ ન સમજી શકે. એટલે એ જ્ઞાન પણ અનંત જ્ઞાન. આ બધા ગુણો અનંત છે, એનું કોઈ અંત ના આવે. એટલા જ્ઞાન કેટલું માપી ન શકાય, સ્ત્રી કેટલી માપી ન શકાય, એનું સામર્થ્ય કેટલું કે જેની તમે ગણતરી ન કરી શકો કે વિચારી ન શકો. કોઈ તર્કથી કંઈ બુદ્ધિ જ ન લાગે. આ બધા ગુણો ભગવાનના એવા અનંત છે. છેલ્લું વૈરાગ્ય. ભગવાન વૈરાગ્ય એટલે કે મોહ કે આસક્તિ ક્યારે થાય? કે આપણાથી કોઈ બીજી વસ્તુ હોય તો. આપણો મોહ કેમાં જાગે? કે જે આપણાથી કોઈક અલગ હોય તો. ભગવાનથી અલગ તો કંઈ છે જ નહીં. તો ભગવાનનો વૈરાગ્ય એવો છે કે એને કોઈ પ્રત્યે આસક્તિ જ ન થાય. કારણ બહાર કે હોય તો આસક્તિ, પોતાનામાં જ રમણ કરી રહ્યા છે. તો એ ભગવાન જે છે તો હંમેશા એની બહાર તો કાંઈ નથી, તો શેમાં આસક્ત થાય ભગવાન? ભગવાન પોતે જ બધે વ્યાપ્ત છે. એટલે ભગવાનનો વૈરાગ્ય જે છે એ પણ એ અનંત વૈરાગ્ય ગુણ છે. આ 6 ગુણ છે એ ભગવાન છે. તો બ્રહ્મ, પછી પરમાત્મા, ભગવાન, આ ત્રણેય જેની અંદર બ્રહ્મ, પરમાત્મા, ભગવાન ત્રણેય જેને ભેગા કરો અખંડ પૂર્ણ, એ શ્રી કૃષ્ણ. અને એ જ્યારે ભૂતલ ઉપર પ્રગટે છે, દેવકીજીને ત્યાં પણ પ્રગટ્યા છે ભગવાન, અને યશોદાજીને બે એક સાથે એક જ જણાનો 2 જન્મ થઈ શકે? ભગવાનનો 2 જગ્યાએ જન્મ છે. યશોદાજીની ત્યાં પણ જન્મ જ છે અને દેવકીજીની ત્યાં પણ ભગવાનનો જન્મ થયો છે. બંને જગ્યાએ
ભગવાનનો જન્મ થાય, કારણ કે બધું એનું અલૌકિક અપ્રાકૃત છે. એની માટે ગીતાજીમાં એક સૂત્ર આપ્યું છે ભગવાન કે જન્મ કર્મ ચ મે દિવ્યમ એવમ જો વેત્તિ તત્વતઃ ત્યક્ત્વા દેહમ પુનર્જન્મ નૈતિ મામેતિ સો અર્જુન. આ એક બહુ સૂત્ર આપ્યું છે. આખા સૂત્રનું ભાષ્ય કરીએ તો બધી લીલાઓમાં આ સૂત્ર લાગે છે. એનો આખો વિસ્તાર આ બધા પુરાણો છે. ભગવાનનો તો ગીતાજીમાં આટલું જ વચન છે કે મારો જન્મ એ લૌકિક જન્મ નથી, એટલે તો બે જગ્યા નહીં અનંત જગ્યાએ જન્મી શકે એક સાથે. મારો લૌકિક જન્મ કંઈ નથી, જેમ સામાન્ય મનુષ્યનો અને પશુનો જન્મ થાય એવો મારો જન્મ પણ નથી હોતું ને મારું કોઈ કર્મ એવું નથી હોતું કે જે લૌકિક હોય. ગાય ચરાવવું એ લૌકિક નથી. મારું ગાય ચરાવવું કે બીજા ગોવાળિયા ગાય ચરાવવાનું હું ગાય ચરાવવામાં ફરક છે. કારણ કે મારું જન્મ કર્મ છે મેં દિવ્યમ એવમ યો વેત્તિ તત્વતઃ ત્યક્ત્વા દેહમ પુનર્જન્મ નૈતિ મામેતિ સો અર્જુન. હે અર્જુન, મારું જન્મ અને કર્મ જે દિવ્ય છે, અલૌકિક છે, અપ્રાકૃત છે, એમાં કોઈ પ્રાકૃત બુદ્ધિ કરાય નહીં. મારું માખણ ખાવું એવું અપ્રાકૃત છે. હું કે માખણનો ભોગી આખી સૃષ્ટિ બનાવી શકે, માખણમાં શું આસક્ત થાય? આખી સૃષ્ટિ સંકલ્પથી બનાવી છે, માખણમાં શું આસક્ત થાય? મને થોડુંક માખણ આપો. એટલે ભગવાન કહે છે બધું દિવ્ય છે એવું માનશો તો લીલાનો તમે સમજી શકશો કે આ બધું જ દિવ્ય છે, કે લૌકિક નથી, કોઈ પ્રાકૃત નથી. આ એક સૂત્ર હોય. અત્યારે યુટ્યુબમાં આપણી પર મારો બોલાવવામાં આવ્યો છે. એક બે ચેનલ એવી છે કે આ બધું કેવું હિન્દુ ધર્મ પોતે જ આખું સનાતન ધર્મ જ એક પાખંડ છે. સનાતન ધર્મ એક દંભ છે. આપણા કોઈ એમાં વાંધો, એક કોમેન્ટ મારીને કોઈ વાંધો લેતું નથી. નકા બીજે દિવસે જો આ જો મુસલમાનો કે ક્રિશ્ચનોની કોઈ આવી ટીકા કોઈ શાસ્ત્રની કરતો હોય ને તો બીજે દિવસે ચેનલ નહીં એનો જે જગ્યાએ ગોતીને એનો વધ થઈ જાય. ચેનલ બીજે દી ચાલે જ નહીં. અને રાજકારણીઓ તૂટી પડે વિરોધ કરવા માટે કે આ બંધ કરાવો, બંધ કરાવો. એટલે એમાં સતત ભયંકરમાં ભયંકર નિંદા કરવામાં આવે. એક જાગો પંચ, એક યુટ્યુબમાં ચેનલ છે જાગો પંચ. હું કહેતો રહું બધા, કોકને તો આમ જાગે કે બધા કે આવે એટલે વધારે કહેતો રહું કે એક જાગો પંચ છે, એક ઢોલ મેં પોલ. આ ચેનલ એવી છે કે રોજ કંઈક પુરાણની કથા લે, કોઈક વાર કોઈ ક્યાંથી કથા લે, પછી એમાં જો આવું લખ્યું છે, આમાં આવું લખ્યું છે, કેટલી ખરાબમાં ખરાબ વાતો લખી છે. તમારું તો આવો ધર્મ આવો છે, આવું બતાવવામાં આવે છે. પણ આપણે ત્યાં જે વ્યવસ્થા છે, એટલે હું મારી એક બીજી એની સામે એક ચેનલ એટલે રાખો સનાતન ધર્મ રક્ષાના નામે હું પણ વ્યાખ્યાન મૂકા કરું છું. સનાતન ધર્મ કે ભાઈ અમારું જે તમારે છે જન્મ કર્મ છે મેં દિવ્યમ એવમ યો વેત્તિ તત્વતઃ ત્યક્ત્વા દેહમ. હવે જેમ કે ગણપતિજીનું માથું જે હાથી આવ્યો તો હાથું માથું અહીંયા એ ગણપતિજીનું વધ કરી માથું કાઢી નાખ્યું હતું, પછી એ માથું લઈને ત્યાં મૂકી દીધું. આવું કંઈ શક્ય છે? આમ કરીને ખાસ કરીને યુવાનોને જે છે એને તરત જ બતાવવા માટે આ કેવી કપોળ કલ્પિત વાતો આ તમારા શાસ્ત્રોમાં. ગણપતિ આવા કોઈ દેવ હોઈ શકે કે અડધું માથું હાથીનું અને બાકીનું ધડ જે છે બધું એ શરીર પુરુષનું અને મોઢું જે છે એ ગણપતિનું જે છે એ હાથીનું છે. આવું કોઈ દી હોઈ શકે? વિચાર કરો, આ કેવી તમને મૂર્ખાઈની વાતો છે. અરે ભાઈ, અમે અહીં જન્મ કર્મ છે મેં દિવ્યમ. આ લોકમાં કે ગણપતિ કોઈ શિવ અને પાર્વતી એ કોઈ સામાન્ય વ્યક્તિ નથી, એ દેવ છે અમારે ત્યાં તો. અને દેવનું તો અકુંઠિત સામર્થ્ય બતાવ્યું છે, તો માણસનું માં કોઈ ફિટ ન થઈ શકે. ચાલો એ હવે વિજ્ઞાન કંઈ સંશોધન કરે તો કદાચ એ થશે, એવું નથી. કદાચ ગણપતિનું અત્યારે ના પાડતા કદાચ ફિટ કરી શકાતું હશે, એવું થઈ જશે કદાચ આજે. પણ એ થાય કે ન થાય, પણ એ કઈ દેવ રૂપની વાત છે, મનુષ્ય રૂપની વાત જ નથી. તો આ અકલ્પનીય વાત નથી. મનુષ્યની વાત કરતા હોય કે શિવ અને પાર્વતી એનો પુત્ર ગણપતિ, એ જો કોઈ સામાન્ય પુરુષ હોય કે નર હોય, મનુષ્ય હોય તો આ શક્ય નથી. તો આ શક્ય નથી. પાછા આપણા હિન્દુવાદીઓ પાછા મૂર્ખા એવા કે શાસ્ત્ર વાંચે નહીં. મૂર્ખા એવી કરે કે આખા હિન્દુ સમાજનો ઠેકો લઈ લે અને પછી શાસ્ત્ર વાંચ્યું ન હોય. એમાં આપણા પ્રધાનમંત્રી એવું બોલ્યા કે પેલી જે છે આ શું કહેવાય પ્લાસ્ટિક સર્જરી કે શું કે પેલી તો સૌથી પહેલાં ગણપતિના અમારામાં સૌથી પહેલો ઉલ્લેખ આવી સર્જરીઓનો જે ઉલ્લેખ જે ટ્રાન્સપ્લાન્ટ, હાર્ટ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ, બધી ટ્રાન્સપ્લાન્ટની બધી સર્જરીનો પહેલો ઉલ્લેખ તમારે અહીંયા ગણપતિજીનો. આ ગિરા ધરણ કી જા સાવ મૂર્ખાઈ કરી.
આના કરતાં ન બોલ્યા હોય સારું. તો ઓલા લોકોની બાજુ બલ્બ મળે કે આમાં સાયન્સની ક્યાં સાયન્ટિફિકલી તારી થાય જ નહીં. એક માણસને બીજું અંગ બીજા માણસનું બેસાડવું હોય ને તો એ કેટલું મેચ થાય કે ન થાય, એની કેટલી પ્રોસિજર હોય. મારે કોઈનું કિડની બેસાડવી છે એકબીજામાં, તો દરેકની કિડની થોડી બેસી જાય કે, તો પછી આ ગણપતિને ક્યાં હાથી ને ક્યાં મનુષ્ય, એ ભેગું કેમ થાય? આ કેમ પહેલી શોધ અમારે ત્યાં થયેલી છે. પ્રધાનમંત્રી એમ બોલ્યા. હવે આ કઈ મેડિકલ સાયન્સની વાત નથી, આ તો સ્પિરિચ્યુઆલિટીની વાત છે, આ તો ધર્મની વાત છે. એમાં તમે ક્યાં સર્જરી લઈ આવ્યા? તો બધા હસશે આપણી ઉપર કે આવી સર્જરી હોય, તમે પહેલી શોધ સર્જરીની આવી કરી. આ વાત જન્મ કર્મ ચ મે દિવ્યમ એવમ યો વેત્તિ તત્વતઃ. તત્વથી એવું જાણવું જોઈએ કે આ મનુષ્યની વાત તો નથી, દેવ રૂપની વાત છે. દેવનું તો અકુંઠિત સામર્થ્ય છે. એક ઋષિઓ બોલે ને થઈ જાય, તો દેવ તો એના કર્મથી તો ગમે એ કરી શકે. એવું દેવતાઓનું એવું સામર્થ્ય છે. એ દેવતાઓ પાછા ભગવાનના સામર્થ્યની વિભૂતિ જ છે ખાલી. તો એ ભગવાનનું સામર્થ્યની શું વાત કરવી? કારણ કે આખા જગતને પ્રકટ કરી શકે એક સંકલ્પ માત્રથી. તો એ ગણપતિનું મોઢું પણ થઈ શકે તો થઈ શકે, સર્વ થઈ શકતું હોય તો આ થઈ શકે. પણ હા કાંઈ ભૌતિક જગતની કે સામાન્ય મનુષ્યની વાતો નથી. અહીં મનુષ્ય દેવ એ બે રૂપ અલગ બતાવવામાં આવ્યા છે. તો આ દેવતાઓની વાત છે, દેવતાઓની વાત છે. આપણે આવું નથી કહેતા, આપણે આમ કહેતા આમાં સાયન્સ શોધીએ છે કે આમાં પહેલી ટ્રાન્સપ્લાન્ટ તમારે ત્યાં પ્રયોગ સૌથી પહેલો ગણપતિમાં થયેલો. આ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ આવો પ્રયોગ હોય તો સારું મોઢું લાવવું જોઈએ, તો પછી હાથીનું શું કામ લાવ્યા? તો કોઈ સારું ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરો ને. તો આવી બધી વાતો પછી આપણી મૂર્ખાઈ પ્રકટ કરે છે, શાસ્ત્રનું અજ્ઞાન, ઘોર અજ્ઞાન અને મૂર્ખાઈ કરતા હોઈએ છીએ આપણે આવી બધી. અને જવાબ આપવામાં બધી મૂર્ખાઈ કરીએ, જવાબ આપવામાં આવી મૂર્ખાઈ કરતા હોઈએ છીએ આપણે. ભાઈ આને જવાબ આપો તો શાસ્ત્ર સંમત જવાબ આપવો છે કે તમને પાછું વિશ્વાસ છે શાસ્ત્રોમાં. હવે એ લોકો એમ કહે છે આ વાત આમાં આવી રહી છે, આવું હોઈ શકે, પણ તમને આ પ્રસંગ માન્ય છે તો બાકી જગ્યાએ લખ્યું છે કે દેવોની ગતિ દેવ જ જાણી શકે, મનુષ્ય નહીં જાણી શકે. દેવોની ગતિ, દેવોની ભાષા, જે એકબીજાની ભાષા એકબીજા જ જાણી શકે, એમ દેવોની ભાષા દેવ જાણી શકે છે, પણ મનુષ્ય દેવોની ભાષા સમજી નહીં શકે. એવું મત્સ્ય પુરાણમાં એવું લખ્યું છે. તમે આ પુરાણની વાત તમે જો ગણપતિનો તમને પ્રસંગ માન્યો હોય તો મત્સ્ય પુરાણની આ વાત તમારે માનવી પડશે. એ તમે માનવા તૈયાર નથી. ના એવું અમે ન માનીએ. પણ તો પછી આ શું કામ માન્ય છે તમને? તો પછી તમે મત્સ્ય પુરાણનો કેમ તમને માન્ય નથી? અમે મત્સ્ય પુરાણનું પ્રમાણ આપીએ કે દેવોની ગતિ દેવ જ જાણી શકે, મનુષ્ય નહીં જાણી શકે. કારણ કે દેવ રૂપ માનીએ છીએ અમે. સામાન્ય મનુષ્ય તરીકે ગણપતિની પૂજા નથી કરતા કે હાથી, કે સામાન્ય હાથી પણ નથી. ત્યાં તો એ દેવતાઓના સામર્થ્યથી કોઈ દેવલોકનો કોઈ એ પ્રસંગ છે અને દેવતાઓના સામર્થ્યનો પ્રસંગ છે. દેવ રૂપે અમે પૂજતા હોઈએ ગણપતિને. કોઈ મનુષ્યમાં ઉપર કંઈક હાથીનું મોઢું છે એ અમે પૂજતા હોતા. આપણે તો એક બહુ સરસ પ્રસંગ આવે છે. ઈચ્છારામ ભટ્ટજી જે છે ડાકોરના, એ દયારામભાઈના ગુરુ ઈચ્છારામ ભટ્ટજી, એ જંગલમાં જતા હતા, એના સાથે શિષ્યો હતા. વાઘ નીકળ્યો કે સિંહ નીકળ્યો, ગીરમાં આવ્યા છે કદાચ સિંહ નીકળ્યો, સિંહ, હા વાઘ નહીં પણ સિંહ. ગીરમાં આવ્યા હતા, સિંહ નીકળ્યો. ત્યારે એકને શિષ્ય હતા ઈચ્છારામ ભટ્ટજીના, એને કીધું કે નરસિંહજીએ દર્શન આપ્યા, નરસિંહજીએ દર્શન આપ્યા. ત્યારે ઈચ્છારામ ભટ્ટજી કીધું ને આને સિંહ જ કહેવાય, નરસિંહ ન કહેવાય. નરસિંહ અહીં પ્રકટ ન થઈ શકી તો અલૌકિક ભગવત રૂપ છે, આ પશુ છે, આને નરસિંહ ન કહેવાય. કે નરસિંહજીએ દર્શન આપ્યા કે ના આને નરસિંહ ન કહેવાય, સિંહ કહેવાય. નરસિંહ રૂપ તો ભગવાનનું રૂપ છે, એ તો અલૌકિક રૂપ છે, અપ્રાકૃત રૂપ છે. આ તો પશુ છે, એ તો ભગવાન છે. તો ઈચ્છારામ ભટ્ટજી કીધું કે સિંહને સિંહ જ કહેવાય એને નરસિંહ ના કહેવાય. નરસિંહ તો કંઈક અલગ રૂપ છે, કે સિંહ નથી નરસિંહજી, એ તો સાક્ષાત નારાયણ છે, ભગવાનનું રૂપ છે. અને એમાં પોતાની નરસિંહતા એમણે પ્રકટ કરી છે. તો નરસિંહજી તો ભગવાનનું રૂપ છે. તમે સિંહ જોયો છે, નરસિંહ થોડા જોયા છે. એમ કોઈ હાથી હોય કે ગણપતિ જોયા એમ કહેવાય કે હાથી જોયા આવો ગણપતિજી દર્શન આપી દીધા? હાથી ને ગણપતિ તો તમે શું કરી રહ્યા છો? જેમ આપણે ઉકાળામાં હનુમાનજી બેસાડી દે, આપણે જ આપણા દેવનું અપમાન કરીએ. હાથી ને ગણપતિ કહો તો ગણપતિનું અપમાન કરી રહ્યા છો. તમે ભક્ત થોડા છો કે કોઈ સનાતની થોડા છો કે હાથી જો ગણપતિ કહી દો. તો માયાવતી કહી શકે, આપણે થોડા કહી શકીએ. હાથી નહીં ગણેશ, બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ. એ માયાવતીએ સૂત્ર આપ્યું હતું, હાથી નહીં ગણેશ, કારણ કે એનું જે ચુનાવનું ચિહ્ન હતું હાથી, એટલે કે હાથી નહીં ગણેશ.
તો આપણે બધા મત આપી દીધો. કોઈ ન અપાય, અમારા હાથી અમારો ગણેશ નથી ભાઈ, અમારો તો દેવરૂપ છે, તમે આને બધા મત આપી દીધો. સવર્ણોએ મત આપ્યા, કારણ કે બોલ્યા ને હાથી નહીં ગણેશ, બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ, તો બધાએ મત આપી દીધો. પણ ન આપવો જોઈએ કે ભાઈ અમારા દેવતા કાંઈ પશુ થોડા છે, આ તો પશુ છે, હાથી તો પશુ છે, અમારા દેવતા કંઈ પશુ નથી. અને આપણા દેવલોકની વાત દેવ જ સમજી શકે. અને એ અવળા મોટા ગણપતિજી પાછા ઉંદરડા ઉપર બિરાજતા હોય, પણ એ ઉંદરડો આ ઉંદરડો થોડો છે, આપણી પાસે આવીને જે ફરે છે એ ઉંદરડો થોડો છે. અને દેવતાની ગતિ દેવતા જાણી શકે, અમે એને પશુ સામાન્ય રીતે એની ગણતરી ન કરી. આ ગીતાજીના એક સૂત્રમાં ભગવાને કીધું છે. આ વાત હું કરું છું, આટલું સમજી જાય તો આ બધાને જવાબ આપી શકીએ આપણે. એમ કહું છું, કોઈ પણ આપણે સામે પ્રશ્ન કરે, હવે તમે શાસ્ત્ર જાણો કે ન જાણો, આટલી ખબર હોવી જોઈએ કે જન્મ કર્મ છે મે દિવ્યમ એવમ જો વેત્તિ તત્વતઃ ત્યક્ત્વા દેહમ પુનર્જન્મ નૈતિ મામ એતિ સોજા. ભગવાન કહે છે કે તમે બીજું કાંઈ સાધન ન કર્યું હોય ને ખાલી મારા જન્મને કર્મને દિવ્ય માનશો, તમે મુક્ત થઈ જશો. મુક્તિ માટે તમારે કાંઈ સાધનની જરૂર નથી. આ તો આપણે તો એનાથી આગળની વાત છે. મુક્તિ માટે એટલું જ જાણવાનું છે કે ભગવાનના બધા જ કર્મો, ભગવાનના જન્મ બધા અલૌકિક હોય છે, અપ્રાકૃત હોય છે, આપણા જેવા નથી હોતા. પ્રાકૃત મનુષ્ય જેવા કે પશુ જેવા નથી હોતા, એના અલૌકિક ધર્મો છે ભગવાનના. તો એટલું જાણી લ્યો, ભગવાન કહે છે. એનો આખું વ્યાખ્યા જોઈએ તો આખું પુરાણો બધા આનાથી ભરેલા છે. આવી અનેક કથાઓ પુરાણમાં છે. કંઈ માઇથોલોજી નથી. પુરાણનો ઇંગ્લિશમાં અનુવાદ માઇથોલોજી કરાયો છે આ લોકોએ, અંગ્રેજોએ. માઇથોલોજી નથી. માઇથોલોજી એટલે તો બધી ખોટી વાતો, કાલ્પનિક મિથ્સ બધી હોય. આ તો સત્ય છે. આ તો દેવની ગતિ છે, દેવની અલૌકિક ગતિ છે કે જે આપણા પુરાણો ભરપૂર છે આના માટે. તો આપણા પુરાણોને સમજવા માટે આ આવશ્યક છે. અને શ્રી મહાપ્રભુજી કૃપા કરીને આ નારાયણ અને આ એક સ્વરૂપના દર્શનથી આ બધું જ બતાવ્યું કે આપણા કૃષ્ણ જે છે એ તો મૂળ અવતારી છે. એનામાંથી અનેક નારાયણ પ્રકટ થયા છે. એવા કૃષ્ણને આપણે સેવીએ છીએ. એનું ગૌરવ કેટલું હોવું જોઈએ કે કૃષ્ણની સેવા કરી રહ્યા છીએ. તો કૃષ્ણના સેવક હોવું એટલે તો એ કૃષ્ણની એ પ્રભુએ શ્રી મહાપ્રભુજી આ જે બતાવ્યું છે એમાં અખંડ પૂર્ણ કૃષ્ણ. અને હવે આ જે ઐશ્વર્ય વીર યશસ્વી જ્ઞાન અને જે વૈરાગ્ય જે છે એ બ્રહ્મ પાછો સચ્ચિદાનંદ હોવાથી એમાં કેવી રીતે આ સૃષ્ટિ પ્રકટ થાય, કે મર્યાદા પુષ્ટિને આ પ્રવાહ સૃષ્ટિ કેવી રીતે પ્રકટ થાય, એ હવે આગળ આપણે વિચાર કરશું. આ ભગવાનનો વિચાર થયો, આપણા સેવ્ય સ્વરૂપનો નિર્ણય થયો કે બ્રહ્મ પરમાત્મા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, અને એ આપણે જેની સેવા કરી છે સેવ્ય પ્રભુમાં બધું જ જોવું હું. આપણા ઠાકોરજીની બહાર કંઈ નથી, એ બધું એમાં જોવું અને એને સર્વત્ર જોવું બ્રહ્મરૂપે. એની માટે પણ ભગવાને ગીતાજીમાં આજ્ઞા કરી છે કે યોમામ પશ્યતિ સર્વત્ર સર્વંચ મયી પશ્યતિ તસ્યાહમ ન પ્રણશ્યામિ સચમેન પ્રણશ્યતિ. બધું મારામાં જોવે, મને બધે જ જોવે. બધું મારામાં જોવે અને મને બધે જ જોવે, કારણ કે હું બ્રહ્મરૂપે સર્વવ્યાપક છું. અને જેટલી પણ વ્યાપકતા છે બધું મારામાં સમેટાઈને એ રહેલી છે. તો એ મહાપ્રભુજી કહે છે યશોદા ક્રોડે સ્થિતોપી સકલ જગદાધારો ભવતી. એ અણુ જે બ્રહ્મ જે છે એ અણુ અપી બ્રહ્મ વ્યાપકમ ભવતી. એ અણુ જે બ્રહ્મ જે છે એ જ વ્યાપક છે. તો વ્યાપક પણ છે, અણુ પણ છે, કારણ કે પોતાનું એ વ્યાપકતાને સમેટીને એક રૂપમાં પણ એ પ્રકટ કરવા સમર્થ છે. એટલે મહાપ્રભુજી કહે છે પ્રભુ સર્વ સમર્થો હિ તતો નિશ્ચિંતતા વ્રજે. એટલો સમર્થ છે કે પોતાની વ્યાપકતાને પોતાના એક નાના રૂપમાં, એક અવળાક સ્વરૂપમાં, આપણા ઘરમાં બિરાજતા ઠાકોરજી કેવા હોય એમાં પોતાની સર્વત્ર સમગ્રતાને એ એક સાથે એમાં એ પ્રકટ કરી શકે છે. એટલો એ સમર્થ છે. એટલે મહાપ્રભુ કહે છે હવે નિશ્ચિંત થઈ જાઓ. એ શું ન કરી શકે, એ સર્વ સમર્થ છે. બીજું આમાં ભયસ્થાને છે કે સર્વસમર્થ છે, બધી માંગણી ન મૂકો. સર્વસમર્થ છે તો એ બધું જ જાણે છે. અને શ્રી મહાપ્રભુજીનો અંતિમ વચનો છે એના ઉપર આપણી દ્રઢતા હોવી જોઈએ કે સેવ્ય સ એવ ગોપીશો વિધાસ્યત્ય અખિલમ હિના. આપણું બધું જ એ સિદ્ધ કરશે એવો દ્રઢ વિશ્વાસપૂર્વક એ શ્રી કૃષ્ણની સેવા જ કરે. આપણે બીજું કંઈ ન કરવું જોઈએ, ન માંગણી મૂકવી જોઈએ, ને કંઈ કરવું જોઈએ. સેવ્ય સ એવ ગોપીશો વિધાસ્યતિ, એ આપણું બધું જ સિદ્ધ કરશે. આ શ્રી મહાપ્રભુજી ભૂતલ ઉપરથી પધાર્યા ત્યારે છેલ્લી આજ્ઞા કરીને પધાર્યા કે સેવ્ય સ એવ ગોપીશો વિધાસ્યતિ અખિલમ હિના. મને લાગે છે કે શ્રી મહાપ્રભુજીનો આ શિક્ષા શ્લોકી જે છે ને રોજ પાઠ કરવી જોઈએ, કારણ કે મહાપ્રભુજીએ છેલ્લી આજ્ઞા કરી છે
ભૂતલ ઉપર પધારતી વખતે આપણો વિશ્વાસ મહાપ્રભુ કહે છે આવો હોવો જોઈએ કે મારું બધું જ એ સર્વસમર્થ પ્રભુ છે તો મારું બધું જ એ સિદ્ધ કરશે, આ લોક અને પરલોકનું બધું જ એ સિદ્ધ કરશે એવો વિશ્વાસ પ્રભુમાં રાખવો જોઈએ. એવી છેલ્લી આજ્ઞા છે. શિક્ષા શ્લોકીનું આ છેલ્લું ચરણ છે. સેવ્ય સ એવ ગોપીશો વિધાસ્યતિ અખિલમ હિના. તો આપણો આ વિશ્વાસ જ નથી, એના કારણે આપણું બધું થઈ રહ્યું, દુઃખી થઈ રહ્યા છીએ આપણે. એનું કારણ કે આપણને શ્રી મહાપ્રભુજીના હા છેલ્લે અંતિમ સમયે પણ આસુરભ્યામો વખતે પણ ભૂતલ ઉપરથી બધાને દર્શન આપવાનું બંધ કરવું છે, ત્યારે પણ મહાપ્રભુજી એમ કહીને પધારે છે કે સેવ્ય સ એવ ગોપીશો વિધાસ્યતિ અખિલમ વિધ. આ પ્રભુ જ સેવ્ય છે અને આપણું બધું જ સિદ્ધ કરશે. હવે એને કંઈ કહેવાની જરૂર નથી કે જે હિત હશે એ જ કરશે. આપણે અહિત માંગતા હશું પ્રભુ પાસે, પ્રભુ હિત જ કરશે. એટલે એવો વિશ્વાસ પુષ્ટિજીવોએ રાખવો જોઈએ. કારણ કે આ કોણ છે પ્રભુ? એ વિરાટમાં વિરાટ છે, સર્વવ્યાપક તત્વ છે, ભગવાન છે. અને આપણી ઉપર કૃપા એવી છે કે પોતાની સમગ્રતાને પોતાને એક રૂપમાં સમાવીને આપણી ઉપર બિરાજે છે. પણ ભગવાન એટલો જ નથી, એ તો પોતાની કૃપા કરવા માટે આવા રૂપે પ્રકટ થઈ ગયો છે. હા હા કોઈમાં આસક્ત ન થવું, એને વૈરાગ્ય. વૈરાગ્યનો અર્થ કે ક્યાંય પણ આસક્તિ ન થવી, એ વૈરાગ્ય છે. પ્રભુમાં તો બીજું કંઈ છે જ નહીં, કેમાં આસક્ત થાય? કોઈ વસ્તુમાં પ્રભુ આસક્ત થતા જ નથી. કારણ કે પ્રભુ તો એ કાંઈ એની બહાર કાંઈ હોય તો આસક્ત. આપણે સોનું બહાર છે અને સોનામાં આપણી આસક્તિ થઈ રહી છે. હવે આપણી વૈરાગ્ય આપણે હોય કે આપણે સોના સામે જોઈએ નહીં, વસ્તુ બહાર છે તો આસક્તિ કે વૈરાગ્યનો સવાલ છે. ભગવાનને તેની બહાર કાંઈ છે જ નહીં. તો ભગવાનમાં તો અનંત વૈરાગ્ય ભરેલો છે કે કોઈમાં આસક્ત થાય જ નહીં ક્યારેય. પ્રભુ કોઈમાં આસક્ત થાય જ નહીં, કારણ કે એની બહાર તો કોઈ વસ્તુ છે જ નહીં. એનો અનંત વૈરાગ્ય ગુણ છે. આપણા જેવો વૈરાગ્ય નહીં કે અમુક વસ્તુ આપણે વૈરાગ્ય, અમુક વૈરાગ્ય લોકો હોય, વૈરાગ્યવાળા લોકો હોય. પણ ભગવાન તો જે છે કોઈ વસ્તુમાં એ આસક્ત થતા જ નથી. કારણ કે બહાર કંઈ હોય તો ને, પોતાથી બહાર કંઈ હોય તો આસક્ત થાય ને, કાંઈ છે જ નહીં. ભક્તો ઉપર આસક્ત ભગવાન થાય છે તારી કૃપા કરવા માટે. બાકી ભક્તો ભગવાનની બહાર તો છે જ નહીં. એ તો લીલા રૂપતાની એનું આકર્ષણ પણ લીલા રૂપ છે કે ભક્તો ઉપર પોતાનું મમત્વ બતાવી રહ્યા છે ભગવાન. હકીકતમાં કંઈ ભગવાન તો વૈરાગ્ય તો એનો રહેલો જ છે. આસક્તિ ક્યાંય નથી પ્રભુને, એટલે એ વૈરાગ્ય છે. એની બહાર કાંઈ છે જ નહીં, શેમાં આસક્ત થાય? બધાના રાસલીલા અને ચીરહરણમાં આ જ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય છે. રાસલીલાના પ્રસંગમાં, ચીરહરણના પ્રસંગમાં ઓહો ભગવાન આવું કરતા, ભગવાન આવું કરતા. ભાઈ આવું કંઈ કરતા નહોતા, કાંઈ એની બહાર કાંઈ હોય તો કરે ને. એ તો પોતાની શક્તિઓની અંદર રમણ કર્યું છે. આ જેટલી પણ ગોપિકાઓ છે ભગવાનની અંદર રહેલી શક્તિઓ જ પ્રકટ થઈ રહી છે. તો ભગવાન કે બહાર તો રમણ કરતા જ નથી ને. અને જન્મકર્મ છે મેં દિવ્યમાં આ એક સૂત્ર છે કે એ કઈ લૌકિક રમણ નથી કે લૌકિક કોઈ સ્ત્રીઓ નથી. એ તો વેદની ઋચાઓ છે, ઋષિઓ છે. અને ભગવાન 11 વર્ષ અને 52 દિવસની અવસ્થાના એ ભગવાન છે. તો ત્યારે જે ભગવાનનું જે રૂપ જે ત્યાં છે, જ્યાં દિવ્ય રૂપ છે. દયારામભાઈ પણ કહે છે દિવ્ય રૂપ છો તમે સાકાર રે આનંદના રાશિ રે. ભગવાનની અંદર પોતે જેટલો આનંદ ભરેલો છે અંદર. જો વૈરાગ્યવાળો વ્યક્તિ હોય ને એ પોતાનામાં જ સંતુષ્ટ હોય. એ વૈરાગ્યવાળા વ્યક્તિ તમે કોઈ વસ્તુ મારે જોતી જ નથી તો મને શું આપો? તો એ વૈરાગ્યવાળો વ્યક્તિ પોતાનામાં જ સંતુષ્ટ હોય. સામાન્ય વૈરાગ્યવાન પુરુષ હોય એને કોઈ વસ્તુ જોતી જ કાંઈ, પોતાનામાં જે સંતુષ્ટ છે તો એ વૈરાગ્યશાળી છે. તો ભગવાન પણ એની આખી સૃષ્ટિ એનું શરીર જ છે. તો ભગવાનનો હવે કોઈની વસ્તુની જરૂર જ નથી એને, કોઈ વસ્તુની. વૈરાગ્યવાળા માણસો એવા હોય કે એને કાંઈ વસ્તુની જોઈએ જ નહીં, કોઈ વસ્તુ જોતી જ નથી. આખું સૃષ્ટિને જીતીને જે છે એલેક્ઝાન્ડર જે છે એના ગુરુ પાસે ગયો કે આખા વિશ્વને મેં જીતી લીધું છે, બોલો હવે ગુરુ તમને શું ભેટ કરું? ત્યાં ગુરુ કહે કે ભાઈ ઠંડી બહુ લાગી રહી છે, તું જરાક બાજુ માટે જા, તડકો આવવા દે. કાંઈ જોતું નથી. જીતીને આવ્યો મારે શું કામનું કે તડકો આવે વચ્ચે હું ભરાઈ ગયો છે, મને તડકો આવવા દે, ખાલી તડકો જોઈએ, તું જવા દે. ગુરુ એટલા વૈરાગ્યવાળા તો લેચ્છો ના ગુરુ હતા.
અને આપણે તો આવ્યો નથી મનોરથી તું હમણાં 10 લાખ નોંધાવી દે તો વાત પૂરી થાય. હું પણ ઓડાડો આને પ્રસાદની ટોકરી આપી દઉં ફલાણું કરો. ઓલો આખી સૃષ્ટિ જીતીને ગુરુ પાસે દંડવત કરવા આવ્યો કે શું ભેટ કરવું એમ. હવે આખી તમારા શિષ્ય આખું વિશ્વ જીતીને આવ્યો છે તો કે કાંઈ જોતું નથી, આ તડકો આવવા દે, બાકી બાજુ હટી જાય થોડીક તો ઠંડી લાગે છે તડકો લઉં છું, કાંઈ તારી આખું વિશ્વ જીતીને મારે શું, આખું વિશ્વ જીતીને મારે કાંઈ કામ નથી, મારે કંઈ જોતું નથી. શું આ વૈરાગ્ય કે ભાઈ એને કંઈ વસ્તુની અપેક્ષા જ નથી, તમે શું આપો વૈરાગ્ય. આપણે ત્યાં ચતુર્વેદી ચોબાનો પ્રસંગ એવો છે કે જે આપણે જે મથુરાના જે ચોબા છે, ઉજાગર વંશજ ચોબા, જે મહાપ્રભુજીએ જેમને પોતાના તીર્થ પુરોહિતો માયના, તો અકબર બાદશાહ કાંઈક 10-12 વહાણ ભરીને દ્રવ્ય લઈને આવ્યો અને ઉજાગર વંશજ ચોબાને એ યમુનાજીનો કિનારો છોડતા જ નહીં, યમુનાજીના કિનારે બેસીને જપ કરતા. અત્યારના ચતુર્વેદીની કથા નથી પણ તો ઉજાગર વંશજ ચતુર્વેદીની કથા છે. તો એને અકબર બાદશાહ કંઈક વહાણ ભરીને દ્રવ્ય લઈને આવ્યો. એ કેટલાક વહાણનો છે એ ખબર નથી, 9 વહાણ કે કોઈ એટલા વહાણ ભરીને દ્રવ્ય લઈને કીધું આ લ્યો તમને હું ભેટ કરું છું તીર્થ પુરોહિતના રૂપમાં. પણ અકબર એક શબ્દ બોલેલો કે તમે આજ સુધી આવો દાની નહીં જોયો હોય, તમારા કોઈ હિન્દુ તમારા કોઈ દાની આવો નહીં હોય કે જેને આટલું આપ્યું હોય તમને એક વખતમાં. એટલે આમનો આ તો વૈરાગ્યવાન પુરુષ હતા, એને કંઈ દ્રવ્યની જરૂર નહોતી. એને પોતાની એક વીંટી હતી સોનાની, એની ઉપર મૂકી અને એમ કીધું આ બધું એમના જેમ પધરાવી દે. તે આવો હજી સુધી કોઈ ફકીર નહીં જોયો હોય વૈરાગ્યવાળો. એ બધું જમનાજી પધરાવી તો મારે કાંઈ કામ નહોતું. અને પોતાની એક અંગૂઠી હતી એ માથે મૂકી દીધી કે આ તે હજી સુધી આવો દાની તે કહે છે કે આવો દાની ન જોયો, પણ આવો કોઈ વૈરાગી નહીં જોયો હોય, તે હજી સુધી ફકીર ન જોયો હોય. તો આ આપણી સ્પિરિટ હતી કે વૈરાગ્યવાળો પુરુષ જે છે એટલો સંતુષ્ટ હોય પોતાનામાં, એને કઈ વસ્તુ તમે એને લોભ આપી શકો. એમ ભગવાનને તમે કઈ વસ્તુનું પોતાનામાં જ એટલું રમણ કરી રહ્યો છે, ભગવાનની અંદર જ બધું રહેલું છે, એ એમ પોતાનામાં જ સંતુષ્ટ છે. શ્રી મહાપ્રભુજી માટે પણ કહેવાય છે કે સ્વાનંદ તુંદિલહ પદ્મદલાયત વિલોચના. મહાપ્રભુજી પોતાના આનંદમાં જ એ મગ્ન છે, એમને બહારની કોઈ વસ્તુની આવશ્યકતા નથી, પોતાના આનંદમાં જ આપ બિરાજી રહ્યા છે, એને બહારની કોઈ વસ્તુ લલચાવી શકે નહીં. એટલે આ વસ્તુ છે. દ્રઢૈન ચરણન કેરો ભરોસો, દ્રઢૈન ચરણન શ્રી વલ્લભ નખ ચંદ્ર છટાબિન સબ જગમાં જ અંધેરો ભરોસો, દ્રઢૈન સાધન ઓર નહીં આકલિમ જાસુ હોય સૂર્ય કા કહે દ્વિધયા ધરો બિના મોલ કો ચેરો ભરોસો, દ્રઢૈન ચરણન કેરો ભરોસો. શ્રી વલ્લભાદી, શ્રી ગોપીનાથજી, શ્રી ગુસાઈજી પરમ